नहीं होता। हेलो, একটু বাড়াই দোকা। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي لا ضد له ولا ند له، لا مثل له ولا مثيل له، لا وزير له ولا كفيل له، لا شبح له ولا شبيح له، لا ولد له ولا والد له، وهو الواحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وبشيرنا ونذيرنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم
দৌড়ে মদিনায় এ জামাতের সালামটুকু পৌঁছাই দিও পাক রওজায় আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা আরশের নিচে সেজদায় পড়ে কাঁদেন নবীজি জানে যার মাফ করে দাও গো আল্লাহ উম্মত আমার গুনাহগার আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা কোথায় রইলেন মায়ার নবীজি আমাদেরকে ছাড়িয়া अपनी बीने की लब होवे ए दोराते बचिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना जब के सरकार तशरीफ लाने लगे हुरूर गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे जब के सरकार तशरीफ लाने लगे हुरूर गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे हर तरफ नूरे की रोशनी छा गई मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई ए हालिमा तेरी गोद में आ गई दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के बोल अल्लाह ही अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जुड़े ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला সবাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
कायल हूँ मैं औलियाओं का हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी का कायल हूँ मैं औलियाओं का हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी का मानत ये हम जब दिल से कहना आला हजरत का हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जुड़े ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा कायल हूँ मैं औलियाओं का हज़रत शाहो जालाल का कायल हूँ मैं औलियाओं का हज़रत शाहो कुरान का मानत ये हम जब दिल से कहना 360 औलिया का हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि ওয়াসাল্লাম। সম্মানিত হাজিরিন, জিকির করলে কলবের ময়লা পরিষ্কার হয়, ঠিক কি না বলেন? জিকির করলে অন্তরের চক্ষু খুলে যায়, জিকির করলে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে যায়, ঠিক কি না বলেন? তাই আসুন আর একটু আল্লাহকে খুশি করার জন্য, ওনার প্রিয় বান্দা হওয়ার জন্য আমরা একটু আল্লাহ পাকের জিকির করি। রাজি আছি তো সবাই ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ গুনাহগারের গুনাহ জোরে দুরুদে আপনার, গুনাহগারের গুনাহ জোরে দুরুদে আপনার, দয়া করে তোরাইবেন, দয়া করে তোরাইবেন উম্মত গুনাহগার নবীজি। আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহু লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের দরবারে লক্ষ কোটি শুকর গুজার করি যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে অত্যন্ত মায়া করে, দয়া করে, মেহেরবানি করে আজকের পবিত্র জুমার দিনে আল্লাহর ঘর মসজিদে এসে আশার ও বসার তৌফিক দয়া করে ভিক্ষা দান করেছেন। সেই রব্বে কারিমের দরবারে একবার অবনীত চিত্তে হৃদয়ের আবেগ অনুভূতি উজাড় করে ইমানের তেজে তেজিয়ান হয়ে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ। এবার বলেন, আমরা প্রশংসা করলাম কার? সব সময় প্রশংসা করতে হবে কার? খাওয়ার সময়, ঘুমানোর সময়, সব সময় প্রশংসা করতে হবে একজন সত্তার। তিনি কে?
তো বান্দা যখন আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ বান্দার উপরে খুশি হয়ে যায় এবং রহমতের বাড়ি দ্বারা আরো বর্ষণ করতে শুরু করেন। সুবহানাল্লাহ পড়েন। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি একদিন মসজিদে নববীতে এশার সালাত আদায় করছেন। নবীজি আমার নামাজে দাঁড়ালেন, আল্লাহু আকবার, কেরাত পড়লেন, রুকু করলেন, রুকুর তাসবিহ পড়লেন, দাঁড়িয়ে বললেন সামিআল্লাহু লিমান হামিদা। পেছন থেকে সাহাবারা পড়লেন রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ। এক সাহাবী অতিরিক্ত বাড়িয়ে পড়লেন হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফি। 4টা তাসবিহ বাড়িয়ে পড়েছেন। কয়টা? প্রিয় নবী আমার সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করলেন আর বললেন, আমি যখন রুকু থেকে উঠে সামিআল্লাহু লিমান হামিদা পড়লাম, তোমরা সবাই পড়েছো রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ। কে জানো বাড়িয়ে পড়েছো হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফি। এই 4টা তাসবিহকে বাড়িয়ে পড়েছো। দাঁড়াও। কেউ দাঁড়ায় না, ভয়ে। প্রিয় নবী অভয় দিলেন, আমি কিছু বলবো না, দাঁড়িয়ে বলো। এক সাহাবী বিনয়ের সাথে দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওগো দয়াল নবীজি, আমি পড়েছি, আমাকে ক্ষমা করে দেন। মায়ার নবী বললেন, ও সাহাবী, কেন তুমি এই দোয়া পড়লে? এই দোয়া তো আমি তোমাদেরকে শিখাইনি। কোথায় থেকে এই দোয়া তুমি শিখলে? ওই সাহাবী বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওগো দয়াল নবীজি, আল্লাহর প্রশংসা অল্প করলে আমার পোষে না। আমার ইচ্ছা হয় আমি যেন আল্লাহর প্রশংসা বেশি বেশি করে করি। এজন্য আমি নিজে নিজে বানিয়ে পড়েছি। মহানবী বললেন, ও সাহাবী, ভয়ের কোনো কারণ নাই। তোমরা তো কেউ দেখোনি, আমি নামাজের মধ্যে লক্ষ্য করে দেখেছি। তোমার দোয়াটা আল্লাহর কাছে এত প্রিয় হয়ে গেছে, এত শ্রেষ্ঠ হয়ে গেছে। আল্লাহর রহমতের 30 থেকে 40 জন ফেরেশতারা আসমানের মধ্যে প্রতিযোগিতা করতেছিল, কে কার আগে আল্লাহর আরশে তোমার দোয়াটা পৌঁছিয়ে দিতে পারে। আল্লাহু আকবার। চিন্তা করেন, প্রিয় নবী এই দোয়াটা শিখাননি, ওই সাহাবী বানিয়ে বানিয়ে পড়েছেন। কেমন সাহাবী ছিলেন! এজন্য আল্লাহর প্রশংসা বেশি বেশি করার দরকার আছে না নাই? আল্লাহ আমাদেরকে বেশি বেশি করে তার প্রশংসা করার তৌফিক দান করুন, পড়ি আমিন। সম্মানিত হাজিরিন, আমি আপনাদের খেদমতে সূরাতুত তাহরিমের ছোট্ট একটি আয়াত তেলাওয়াত করেছি, যেখানে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন, ওহে বিশ্বাসীরা, ভুল হতে পারে, পাপ হতে পারে, অন্যায় হতে পারে, এই অন্যায়ের উপর অটল থেকো না, আমার কাছে ফিরে আসো। কাম টু ইওর লর্ড, তোমার রবের দরবারে ফিরে আসো, ক্ষমার মতো ক্ষমা চাও, ক্ষমার মতো ক্ষমা চাইলে আমি সব ক্ষমা করে দেব। সুবহানাল্লাহ পড়েন। রব্বুল আলামিন বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসুহা। ও বিশ্বাসীরা, ভুল করেছো, পাপ করেছো, অন্যায় করেছো, জুলুম করেছো, আমার কাছে ফিরে আসো, ক্ষমা চাও। ক্ষমার মতো ক্ষমা চাইলে জীবনের সব গুনাহ মাফ করে দিতে পারেন কে? পাপ নাই, গুনাহ করি নাই, এরকম কেউ আছেন? কত যে পাপ করেছে কোনো হিসাব আছে? পৃথিবী কেউ না জানলেও জানে কে? পৃথিবী না জানুক আমি তো জানি, আমি কি পাপ করেছি হায়। আমার পাপের করলে বিচার, বাঁচার আমার নাই উপায়। দয়াময় প্রভু মাফ করো আমায়, মাফ করো আমায়। পড়েন আমিন। আরো জোরে পড়েন আমিন। এই যে আমরা পাপ করি, আমাদের পাপগুলোকে ক্ষমা করে কে? চিল্লায় বলেন কে? রব্বুল আলামিন ডেকে বলে, গোলাম, আমি হলাম গফিরুদ যাম কাবিলুত তাওব। আমার কাজ হলো ক্ষমা করা, আমার কাজ হলো তওবা কবুল করা। শয়তানের কাজ হলো ওয়াসওয়াসা দেয়া, আমাদেরকে ভুল পথে নিয়ে যাওয়া। আর আমাদের কাজ হলো ভুল করে ফেলা, আল্লাহর কাজ হলো ভুলগুলো মাফ করে দেয়া। রব্বুল আলামিন বলেন, গোলাম, তোরা যদি ভুল না করতি, তোরা যদি পাপ না করতি, তোরা যদি অন্যায় না করতি, তোদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে এমন একটা জাতি আমি এই দুনিয়ার বুকে তৈরি করতাম, যারা সকালে ভুল করে দুপুরে মাফ চাইতো, দুপুরে ভুল করে রাত্রে মাফ চাইতো,
আজকে ভুল করলে আগামীকাল মাফ চাইতো, আর আমি আল্লাহ তাদের সব গুনাহগুলো মাফ করে দিতাম। সুবহানাল্লাহ পড়েন। ক্ষমা করে দিতে আল্লাহর বড্ড ভালো লাগে। বান্দা আল্লাহর কাছে বারবার চাক, চোখের পানি চালুক, এটা আল্লাহ পছন্দ করেন। চোখের পানির যে কত পাওয়ার আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। অনুশোচনার চোখের পানি চোখ বেয়ে নাকের ডগা বেয়ে জমিনে পড়ার আগেই আল্লাহ বান্দার জীবনের সব গুনাহ মাফ করে দেয়। মহানবী বলেন, ও আমার উম্মতেরা, আল্লাহর কাছে এই দুনিয়ার মানুষদের 2 ফোঁটা পানি সবচাইতে প্রিয়। এক হলো জিহাদের ময়দানে রক্তের ফোঁটা, 2 হলো অনুতপ্ত বান্দার চোখের পানির ফোঁটা। কত ভুল আপনি করেছেন, কত অন্যায় আপনি করেছেন, কত পাপ আপনার হয়েছে, কত মিথ্যা আপনি বলেছেন, কয় ওয়াক্ত নামাজ ছেড়েছেন, কয় লাখ টাকা ঘুষ খেয়েছেন, কত মিথ্যা আপনি বলেছেন। আপনার পাপ, আপনার অন্যায়, আপনার জুলুম যত বড় হোক, যত বিশাল হোক, যত বেশি হোক, আল্লাহর দয়া পরিসীমা তার চাইতে বড়। আপনার পাপ, আপনার অন্যায় যদি হয় কালের পানির সমান, বিলের পানির সমান, আল্লাহর দয়া সাগরের পানির সমান। সুবহানাল্লাহ পড়ে। আপনার পাপ যদি হয় সাগরের পানির সমান, আল্লাহর দয়া মহাসাগরের পানির সমান। আপনার পাপ যদি হয় পাহাড়ের সমান, আল্লাহর দয়া আকাশের সমান। আপনার পাপ যদি হয় আকাশের সমান, আল্লাহর দয়া আরশের সমান। এজন্য আল্লাহ বললেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসুহা। ও গোলাম, তুই তোর নিজের যত বেশি ভালোবাসিস তার চাইতে আমি তোরে ভালোবাসি। তোর মা বাবা তোরে যত বেশি ভালোবাসে তার চাইতে আমাদেরকে ভালোবাসে কে? কথা বলবেন, একটু আওয়াজ দিবেন, উত্তর দিবেন। রব্বুল আলামিন যে আপনাকে কত বেশি ভালোবাসেন আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। এজন্য রব্বুল আলামিন বলেন, গোলাম গুনার কথা স্মরণ কর, তওবা কর, চোখের পানি ছাড়। চোখের পানি ছেড়ে কান্নার মতো কান্না করলে আমি জীবনের সব গুনাহ মাফ করে দেব। মহানবী বলেন, আমার কোনো গুনাহ নাই, তারপরে প্রতিদিন 70 বারের বেশি আমি তওবা পড়ি। ওয়াল্লাহি ইন্নী আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি আকসার মিন 70 মাররা। ক্লোড ইউ ইমাজিন দ্যাট। কল্পনা করেছেন কোনদিন? যেই নবীজির গুনাহ নাই উনি প্রতিদিন 70 বার তওবা পড়েন। আকসার 70 বারের বেশি। আমাদের পড়া দরকার কয়বার? আমার পড়া দরকার কয়বার? আপনার পড়া দরকার কয়বার? আমাদের সবার পড়া দরকার কয়বার? কথা বলেন। এজন্য আমাদের ভুল হবে, ভুল হলে কোনো সমস্যা নাই। ভুল হয় হলো মানুষের স্বভাব, কিন্তু ভুল করে ওই ভুলের উপরে অটল থাকা যাবে না। শয়তান আর মানুষের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য। শয়তান ভুল করে ভুলের উপরে আছে, ঠিক কি না? ক্ষমা চায় নাই, কিন্তু আমরা সকালে ভুল করলে দুপুরে মাফ চাই কার কাছে? 19 সালে ভুল করলে 20 সালে মাফ চাই কার কাছে? 25 সালে ভুল করলে 26 সালে মাফ চাই কার কাছে? মৃত্যুর আগ পর্যন্ত চোখের পানি ছেড়ে ক্ষমা চাইলে আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবে কে? সব সময় 24/7 তওবার দরজা খোলা, 2টা সময় ছাড়া। ভালো করে মনে রাখবেন, মুখস্থ টুটস্থ যেন থাকে। 2টা সময় তওবা কবুল হয় না। চিৎকার দিয়ে বলতে হবে, কয় সময়? আরো জোরে বলেন, সবাই বলেন। এক হলো বাদাল গরগরা। গরগরানি যখন আসে, মালাকুল মাউত যখন চলে আসে, মালাকুল মাউতকে যখন দেখে ফেলবেন তখন তওবা কবুল হবে নাকি? কথা বলেন। ফেরাউনের নাম শুনছেন? ওরা যখন আল্লাহ লোহিত সাগরে ডুবাইয়া পানি খাওয়াইতে লাগলো, পানি খাইতে খাইতে পেটটা হয়েছে এত বড়, আর পানি খাইতে পারে না। এরপর হাত তুলে কয় আনা মিনাল মুসলিমিন। ফেরাউন বলে মুসলমান, তাহলে আমরা যাব কোথায়? কথা বলেন। হাত তুলে বলে আনা মিনাল মুসলিমিন। আল্লাহ কয় টাইম ইজ আপ, দেরি করছস। অনেক সময় দিয়েছি, অনেক শক্তি দিয়েছি, ক্ষমতা দিয়েছি, দাপড় দিয়েছি, তখন যদি গাটা নত করে, মাথাটা নত করে ক্ষমা চাইতি, ফেরাউন তোরেও ক্ষমা করে দিতাম। কিন্তু সময় শেষ হওয়ার পরে আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত বললে কোনো লাভ হবে নাকি? কারণ মুসা আলাইহিস সালামের চাচাতো ভাই অনেক দাওয়াত দিল যাকাত দে, কারণ বলে না যাকাত দেব না, এই সম্পদ আমি কামাইছি, আল্লাহ যাকাত দেয় নাই। মুসা আলাইহিস সালাম বললেন তাহলে আযাবের অপেক্ষা কর। আযাব চলে আসলো। আল্লাহ বললেন মুসা সেফ চলে যাও, এখনই আযাব শুরু। ফাখাসাফনা বিহি ওয়া বিদারিহিল আরদ। পুরো ফাইমের জমিটাকে আল্লাহ কাঁপিয়ে দিলেন।
আর কারুন সহ তার পুরো সম্পত্তি আল্লাহ জমিনের মধ্যে দাবিয়ে দিলেন। কারুন হাঁটু পর্যন্ত দেবে যায়, বাপসে উঠে যাবে। কুমার পর্যন্ত দেবে যায়, বাপসে উঠে যাবে। গলা পর্যন্ত যখন দেবে যায় আর সহ্য হয় না, কই মুসা আমার সব সম্পত্তি তোমার আর তোমার আল্লাহরে দিয়া দিলাম, আমারে শুধু বাঁচাও, আমারে শুধু সব সম্পত্তি তোমার আর তোমার আল্লাহর, আমারে খালি বাঁচা। আল্লাহ বললেন সময় নাই, সময় শেষ। তার মানে বাদাল গরগরা, তওবা কিন্তু আর কবুল হয় না। এই হলো একটা। নাম্বার 2, আপনাদের গ্রামের নাম কি? জুড়ে বলেন। আপনাদের মুতিরগাঁও এলাকায় এই প্রতিদিন সূর্য কোন দিক থেকে উঠে? কথা বলেন। আপনাদের মুতিরগাম গ্রামে প্রতিদিন সূর্য কোন দিক থেকে উঠে? জুড়ে বলেন না, সবাই বলেন। পূর্ব দিক থেকে উঠে। কিয়ামতের আগ দিয়ে সূর্য আর পূর্ব দিক থেকে উঠবে না, পশ্চিম দিক থেকে উঠবে। যেদিন প্রভাতে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠবে, ওই দিন থেকে তওবার দরজাটাকে বন্ধ করে দিবে কে? তার আগ পর্যন্ত জীবনে যত ভুল করেছি, পাপ করেছি, অন্যায় করেছি, জুলুম করেছি, চোখের পানি ছেড়ে ক্ষমা চাইলে আমাদেরকে ক্ষমা করে দিবে কে? শয়তান আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ দিছে, আল্লাহ তুমি আমারে জাহান্নামে পাঠাবা, আমিও তোমার সব বান্দাদেরকে নিয়ে একসাথে জামাতে ঢুকবো। একা ঢুকবো না, একা যাব না, তোমার সব বান্দাদেরকে জাহান্নামী বানাইয়া তারপরে ঢুকবো। তোমারে চ্যালেঞ্জ দিলাম, একটারও জান্নাতে ঢুকাইতে পারবা না। আল্লাহ কই তুই আমাকে চ্যালেঞ্জ দিস? আমি তো সব রাজার বড় রাজা, মহারাজা, আমাকে চ্যালেঞ্জ দিস? এত সাহস পাইলি কই? তুই আজীবন ওয়াসওয়াসা দিয়ে পাপ কাজ করাবি, একদিন জুমার দিনে আমি আল্লাহর ঘর মসজিদে এসে আমার বান্দা ক্ষমা চাবে, আমি ক্ষমা করে দিব, তুই কি করবি? আল্লাহু আকবার। আজীবন পাপ করবে, অন্যায় করবে, জুলুম করবে, একদিন কান্নার মতো কান্না করে চোখের পানি চাইরা দিলে আমি আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেব। এজন্য আল্লাহ বললেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসুহা। তওবার মতো তওবা করো, জীবনের সব গুনাহ মাফ করে দিবেন কে? তওবা করতে রাজি আছেন? সবাই করবেন তো? সময় তো হাজির, সময় কি বলবো? বাজে কয়টা? তাহলে আলোচনা এখানে স্টপ করে দিচ্ছি। আপনাদের কাছে আমার মেসেজ থাকবে আজকের আলোচনার, বেশি বেশি করে ইস্তেগফার পড়বেন। রাজি আছেন তো? ইস্তেগফার পড়লে 5টা জিনিস আল্লাহু আলাম আপনাকে দিবেন। 1 নম্বরে হচ্ছে, আপনার যদি কোনো বিপদ থাকে, বিপদ থেকে আল্লাহ উদ্ধার করে দিবেন। কোনো পেরেশানি থাকে, পেরেশানি থেকে আল্লাহ উদ্ধার করে দিবেন। আল্লাহ পাক রিজিক দিবেন, আপনি কল্পনা করতে পারবেন না কোথায় থেকে যে আপনার রিজিক আসবে। তারপর 4 নাম্বার হচ্ছে, আল্লাহর কোনো আযাব আপনাকে পাবে না। আর বেশি বেশি করে ইস্তেগফার পড়লে আল্লাহ আপনাকে মুস্তাজাবুদ দাওয়া বানিয়ে দিবেন। পড়েন সুবহানাল্লাহ। মুস্তাজাবুদ দাওয়া মানে এমন ব্যক্তি, মানে যিনি হাত তুলতে দেরি, ওনার দোয়া কবুল হতে দেরি হয়। বারবার বারবার ইস্তেগফার করবেন, দেখবেন এভাবে আপনার দোয়াটা কবুল হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝে আমল করার তৌফিক দান করুন। আমরা পড়ি আমিন। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম। আস্তাগফিরুল্লাহ, ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম। আস্তাগফিরুল্লাহ, ইন্নাল্লাহা গফুরুর রহিম। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া আহলি বাইতিহি আজমাইন। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আকরামুল আকরামিন। আল্লাহ পবিত্র জুমার দিনে আল্লাহ আপনার ঘর মসজিদে এসে আল্লাহ
আপনাকে খুশি করার জন্য, আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন আপনার সন্তুষ্টি হাসিল করার জন্য, আল্লাহ আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন আপনার দরবারে হাজিরা দিয়েছি মাবুদ। আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন, খাস করে আমাদের তিলাওয়াত রে কবুল ফরমাও, দুরূদ শরীফ রে কবুল ফরমাও, আমাদের আজকের জুমার আলোচনা রে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও মাবুদ। আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন, এই সমস্ত হাদিয়া লক্ষ কোটি কোটি গুণে বাড়াইয়া মায়ার নবী দয়ার নবী রাহমাতাল লিল আলামিনের আতর রওজা পাক নিয়ে পৌঁছাই দিও রব্বুল আলামিন। আল্লাহ খাস করে আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে আজ পর্যন্ত যত মুমিন মুমিনাত মুসলিম মুসলিমাত মাটির নিচে শহীদ আছেন তামামের রূহে পাক নিয়ে পৌঁছাই দিও আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন। খাস করে গ্রাম থেকে মহল্লা থেকে যত মানুষ অন্ধকার কবরের বাসিন্দা হয়ে গেছেন তামামের রূহে পাক নিয়ে তিলাওয়াতের হাদিয়া পৌঁছাই দিও আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন। আমাদের মাতৃবংশ হইতে আমাদের পিতৃবংশ পর্যন্ত আপনজন যারা অন্ধকার কবরের বাসিন্দা হয়ে গেছেন প্রত্যেকের রুহে পাক নিয়ে তিলাওয়াতের হাদিয়া পৌঁছাই দিও আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন। আল্লাহ খাস করে আমাদের আত্মীয় স্বজনের কবরটারে ইয়া আল্লাহ আরামের জিন্দেগি বানাইয়া দেও মাবুদ। আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন, আপনার হাবিবের উসিলায় আমাদের রক্তের জিগর হলের কবরটারে জান্নাতুল ফেরদাউসের বাগান বানিয়ে দাও আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন। খাস করে আমরা যারা হাত বাড়াইলাম আমাদের প্রত্যেকের হালত আপনার কুদরতের নজর ফরমাও আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন। খাস করে আমরা যে জায়গাটা রাখতে আছি আপনার দয়া দিয়ে মায়া দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য ফরমাও আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন। খাস করে আমাদের বিদেশীদের হালত আপনার কুদরতের নজর ফরমাও আল্লাহ বিদেশের জমিন তারার লাগি শান্তিতে বানাই দেও মাবুদ। আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন। খাস করে আমাদের জাল মাল ইজ্জত আবরু সমস্ত আপনার হাওলা কল্লাম আপনার কুদরত থেকে হেফাজত ফরমাও আল্লাহ। খাস করে আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন আপনার কুদরত থেকে শিফা দান ফরমাও আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন। গুনার কারণে কঠিন কঠিন রূপ দিয়ে আমাদেরকে পরীক্ষা করিও না মাবুদ। আল্লাহ সুস্থ শরীর অবস্থায় রাখি আপনার গোলামি করার তৌফিক দান ফরমাও আল্লাহ। আসমানি গজব জমিনি গজব থেকে আমাদেরকে হেফাজত ফরমাও আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন। খাস করে এই মসজিদে যারা সাহায্য সহযোগিতা করে অন্ধকার কবরের বাসিন্দা হয়ে গেছেন প্রত্যেকের কবরটারে জান্নাতুল ফেরদাউসের বাগান বানিয়ে দাও আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন। ইয়া আকরামাল আকরামিন আল্লাহ। খাস করে মাবুদ ইয়া আল্লাহ, এই জামাতের মধ্যে আপনার যে বান্দার হাত আপনার দরবারে পছন্দনীয় হয় তার হাতের উসিলায় আমাদের দোয়ারে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন। আমাদের পেরেশানি দূর করে দেও মাবুদ। আল্লাহ ঋণগ্রস্ত হলতে ঋণ পরিশোধ করার তৌফিক দান ফরমাও আল্লাহ। অভাবী হলতে অভাব দূর করে দেও আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন। দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদেরকে উত্তম জাযা নসিব ফরমাও। ربنا تقبل دعاءنا بوسيلة سيد المرسلين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.